ایک عدد سروے سامنے آیا ہے اور وہ اس وقت مجموعی طور پر کیا حالات ہیں، کانفیڈنس کتنا ہے لوگوں کا، کتنے لوگ پر اعتماد ہیں معیشت کے حوالے سے، وہ اس کا سینٹیمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ آپ بار بار یہ جو الفاظ استعمال کر کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں جی سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ فرسٹ کلاس ہے، لوگوں کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لوگوں کا اس معیشت کے اوپر جو اعتبار ہے، اعتماد ہے، وہ آج کدھر کھڑا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، پاکستان کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا اور اس سے پہلے اکنامک سروے جو ہے اس کی رپورٹ بھی آج وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے آج ریلیز کی ہے، جس میں مختلف قسم کے فگرز جو ہیں وہ شو کیے گئے۔ اگلے 48 گھنٹے 72 گھنٹے جو ہے آپ سے مختلف فگرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ اس وقت ہماری جو اکانومی ہے، ہماری جو معیشت ہے، اس کا حجم کتنا ہے، خرچے کتنے ہو رہے ہیں اور مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے جو ہے وہ کتنے فنڈز ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ لیکن اس ساری چیزوں کے دوران ایک عدد سروے سامنے آیا ہے اور وہ اس وقت مجموعی طور پر کیا حالات ہیں، کانفیڈنس کتنا ہے لوگوں کا، کتنے لوگ پر اعتماد ہیں معیشت کے حوالے سے، وہ اس کا سینٹیمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اپسوس ایک کمپنی ہے، انٹرنیشنل یہ کمپنی ہے جو کہ بیسکلی دنیا کے مختلف ممالک کے اندر یہ سرویز کرتی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک سروے اپنا پیش کیا ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نام ہے کنزیومر کانفیڈنس سروے، اور یہ سیکنڈ کوارٹر 2021 کا، یعنی کہ اپریل، مئی اور جون 3 مہینے کے حوالے سے موجودہ صورتحال کی عکاسی کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ کیا سینٹیمنٹ رکھتے ہیں۔ میں اس میں مختلف اس کے پوائنٹرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جو سب سے پہلا بیسک سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا آپ کی نظر میں، لوگوں سے سوال کیا گیا، کیا آپ کی نظر میں ملک اس وقت صحیح سمت میں چل رہا ہے؟ تو 77% لوگوں نے، 77%، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے کہا ہے کہ ملک کی جو ڈائریکشن ہے وہ غلط ہے۔ صرف 23% لوگ ہیں جو اب یہ کہتے ہیں کہ جی ملک کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے۔ تو یہ ایک سب سے پہلا جو سوال تھا وہ تو آپ نے دیکھ لیا، 77% لوگ اس میں کیا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ آپ کی نظر میں آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے، سب سے زیادہ پریشان کن چیز آپ کے لیے کیا ہے؟ تو 75% لوگوں نے یہ جواب دیا کہ مہنگائی ہمارا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ 70% لوگوں نے یہ کہا کہ بے روزگاری جو ہے پاکستان کے اندر وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور 53% لوگوں نے کہا کہ جی غربت میں اضافہ جو ہے وہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ 38% لوگوں نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور 36% لوگوں نے کہا کہ جو ٹیکسز ہیں وہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے اپنے انفرادی طور پر جو مسائل ہوتے ہیں معیشت کے حوالے سے، آپ کے اپنے گھر کے بجٹ کے حوالے سے، اس پہ سوال کیا گیا۔ تو یہ پوچھا گیا کہ جی موجودہ پچھلے 6 مہینے میں آپ کیا ریٹ کرتے ہیں، آپ کی نظر میں کیا پرسنل فائنینشیل، یعنی کہ آپ کی اپنی جو انفرادی جو مالی صورتحال ہے وہ پہلے سے بہتر ہوئی ہے، ویسی کی ویسی ہے، یا پہلے سے خراب ہو گئی ہے؟ 66% لوگوں نے کہا جی نہ تو پہلے سے بہتر ہوئی ہے اور نہ ہم پہلے سے خراب ہوئی ہے، ہم جہاں تھے ہم آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے میں ہیں۔ لیکن اب اس میں 27% لوگوں نے یہ کہا کہ جی پہلے سے جو ہے وہ ہمارے حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ صرف 7% لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ جی پچھلے 6 مہینے میں ہماری صورتحال جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو گئی ہے۔ صرف 7% لوگ ہیں، 27% کی زیادہ خراب ہو گئی ہے، 66% نے کہا کوئی فرق نہیں پڑا۔ آنے والے 6 مہینے کے حوالے سے، جو اگلے 6 مہینے ہیں اس کے حوالے سے لوگ اب کیا سوچ رہے ہیں، اس میں سے 24% کی پر امید ہے کہ جی پہلے سے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، 28% یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن 48% یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے ان کے مالی حالات جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے لوگوں سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ اپنے علاقے کی معاشی صورتحال کے بارے میں کیا کہیں گے، اور اس کے اوپر 73% نے یہ کہا کہ جی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ ویسی کی ویسی ہے، کوئی فرق نہیں اس میں پڑا۔ 19% نے یہ کہا کہ جی پہلے سے حالات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ 8% نے یہ کہا کہ جی پہلے سے حالات بہتر ہو گئے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اور آنے والی صورتحال کے حوالے سے
25% लोगों ने कहा कि जी पहले से हमें लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे। 28% ने कहा कि जी ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ठीक होंगे ना खराब होंगे। लेकिन 47% बहुत बड़ी तादाद ने कहा कि जी पहले से भी हालात जो है हमें लगता है कि आने वाली सूरत हाल के अंदर जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो रोज़गार है, आपकी जो नौकरी है, उसके हवाले से लोगों से सवाल किया गया कि जी आप क्या समझते हैं कि क्या आप अपने नौकरी के हवाले से पुरएतमाद हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा मुआशी सूरत हाल के हवाले से। तो 86% लोग ये कहते हैं कि जी हम पहले से कम हमें एतमाद है कि हमें जो है वो इस हवाले से परेशानी है। 14% सिर्फ लोग हैं जो ये समझते हैं कि जी हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है और हम बिल्कुल पुरएतमाद हैं अपनी मुआशी सूरत हाल के हवाले से, अपनी नौकरी के हवाले से। उसके बाद एक और सवाल किया गया कि ये बताइए कि क्या गुज़िश्ता 1 साल के दौरान क्या आप या आपके घराने के किसी फर्द या आपके किसी जानने वाले को मुआशी सूरत हाल के बायस अपने ज़रिए माश मसलन मुलाजमत, कारोबार वगैरह से हाथ धोना पड़े हैं? तो 54% ने कहा कि नहीं जी हमारे कोई ऐसा जानने वाला नहीं है जिसके साथ ये हुआ कि उसकी नौकरी चली गई हो या उसका कारोबार जो है बंद हो गया हो। लेकिन 46% लोगों ने, तकरीबन आधे लोगों ने कहा कि नहीं जी हम ऐसे किसी न किसी बंदे को जानते हैं, चाहे हमारी फैमिली में हो या हमारे जानने वाला हो, या तो उसकी नौकरी गई है या उसका कारोबार बंद हुआ है मुआशी सूरत हाल की वजह से। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के हवाले से ये सवाल किया गया कि ये बताइए गुज़िश्ता 1 साल के मुकाबले में क्या आजकल आप इस हवाले से किस हद तक कम या ज़्यादा पुरएतमाद हैं कि आपके मुस्तकबिल मसलन रिटायरमेंट के बाद या अपने बच्चों की तालीम, शादी वगैरह के अखराजात के लिए पैसा बचाने की सलाहियत आपके पास मौजूद है? 83% ने कहा कि जी हम इस सिलसिले में अब कम एतमाद है कि हमारे पास सेविंग्स नहीं होंगे। बेसिकली सेविंग्स के हवाले से सवाल है। 17% लोगों ने कहा कि नहीं हम पुरएतमाद हैं, हम इस किस्म के जो अखराजात आएंगे उसको किसी न किसी तरह हम संभाल लेंगे। उसके बाद सवाल किया गया कि 1 साल पहले के निस्बत अगर अब की हम बात करें तो क्या आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं कि कोई गाड़ी खरीद लें या घर खरीद लें अपने लिए? तो उसमें उन्होंने कहा कि जी 86% लोगों ने ये जवाब दिया कि जी हम ये इस पोजीशन में नहीं है कि हम कोई इतनी बड़ी चीज़ जो है वो ख़रीद सकें। ज़ाहिर बात है आपकी अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बताती है, मुआशी सूरत हाल आपकी बताती है कि क्या आप इतनी बड़ी कोई चीज़, ज़ाहिर बात है कोई गाड़ी खरीदनी है आपने तो 15-20 लाख रुपए तो कम से कम आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आपने घर खरीदना है तो अब तो बात जो है वो 70-80 लाख से ऊपर जाती है। अब खैर नए घर भी, वो जो नया पाकिस्तान के जो घर हैं वो हाउसिंग स्कीम है वो निस्बतन सस्ते हैं, लेकिन अभी उसमें खैर टाइम लगेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो इस सर्वे का, मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो सर्वे का ये किया गया कि ये अक्सर टॉक शोज के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इकोनॉमिक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जीडीपी, करंट अकाउंट, फिस्कल डेफिसिट, पर कैपिटा इनकम, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी चीजें। आप कितने % लोग जो हैं वो इन सारी चीजों से जो है वो वाकिफ हैं कि ये मतलब क्या है? जीडीपी के हवाले से 94% लोगों ने कहा जी हमें नहीं पता इसका क्या मतलब है। 91% लोगों ने कहा जी करंट अकाउंट क्या होता है हमें नहीं पता। फिस्कल डेफिसिट के हवाले में 97% लोगों ने कहा जी हमें नहीं पता। पर कैपिटा इनकम के हवाले से 98% लोगों ने कहा जी हमें नहीं पता। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से 91% लोगों ने कहा हमें नहीं समझ आती इसकी ये क्या है। और फॉरेक्स रिजर्व्स के हवाले से, पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स के हवाले से 97% लोगों ने कहा कि जी हमें नहीं पता इसके बारे में, इसका क्या मतलब है। सारी चीज का मतलब ये है कि मैं बार बार ये कई अपने टॉक शोज के अंदर ही बात कर चुका हूं कि ये आप बार बार ये जो अल्फाज इस्तेमाल करके लोगों को बताने की कोशिश करते हैं नहीं जी सब कुछ ठीक है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, लोगों का इससे कोई सरोकार नहीं है। लोग नहीं समझते ये जीडीपी, करंट अकाउंट और डेफिसिट और पर कैपिटा इनकम, इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। आपकी मईशत किधर है ये तब पता लग जाता है जब आपके पूरे महीने का बिल घर का बनता है, चाहे वो राशन का हो, आपके बिजली का बिल हो, बच्चों की स्कूल की फीस हो। जब वो टोटल होती है ना तो उससे पता लगता है कि आपकी इकॉनमी किधर खड़ी है। बाकी ये चीजें जो है ना, ये जो मईशत के माहिरीन होते हैं उनके लिए तो काउंट करती है, एक आम आदमी के लिए कतई तौर पर कोई काउंट नहीं करती। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे जो है वो आया है कि जी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है, लोग कितने पुरएतमाद हैं। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो 34.2% है, ग्लोबल एवरेज 46% है, हम ग्लोबल एवरेज से भी नीचे हैं। ब्राजील में ये 39% है, चाइना में 72% है, रशिया में 38% है, साउथ जनूबी अफ्रीका में 36% है, टर्की में हमसे भी कम है 30%, जबकि भारत में 53% है, लेकिन ये 4 पॉइंट तकरीबन कम होकर 53% के ऊपर आया है। तो ये सारी सूरत हाल है। ये सर्वे रिपोर्ट जो है ये बताती है कि पाकिस्तान की असल मुआशी सूरत हाल क्या है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, लोगों का इस मईशत के ऊपर जो एतबार है, एतमाद है, वो आज किधर खड़ा है। बाकी जो बजट आ रहा है अब अल्लाह करे कि उसके अंदर जो है इस बार कम से कम 3 साल के बाद जो है
وہ کوئی تبدیلی آ سکے. کئی وزیر خزانہ تبدیل ہو چکے ہیں. شوکت ترین صاحب اللہ کرے کہ پاکستانی عوام کے لیے کوئی خوشخبری سنا سکے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.